को मु विशेष विशेष धन्यवाद दी विशेष भाव में मधुस्मिता दीदी को आमर विनय आज्ञा को वीरेन्द्र आज्ञा को आज कयर ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप जो सुंदर गीत गाइले मिखाल भाई जो सुंदर नृत्य कले से सब निमंते मो प्रत्येक को धन्यवाद दिए विशेष भाव में धन्यवाद दिए आमर अरुण आज्ञा को अति सुंदर भावपूर्ण गीतटी गाइले जहाँकि निश्चित भाव प्रभु को केते प्रेम करिसेंती से विषय प्रकाश कले निश्चित भाव में आज वाक्य मध्य से गीत को मु शामिल करिछि जाओ आज्ञा ता पूर्व प्रभुकर प्रेम कि प्रकार आमान को उद्धार करबा पाए आमान को जीवन देबा पाए से निजे मृत्यु ग्रहण कले आमान को से आशीर्वाद करबा पाए अभिषिक्त हेले आमान को धन्यवाद करबा पाए से निर्धन हेले वास्तव में प्रभुकर प्रेम अति महान अटे अरुण आज्ञा को बहुत बहुत धन्यवाद ये सुंदर गीत निमंते आ प्रभुकर उपस्थिति को आमान को आनी सकाश आसंता मैंने आज वाक्य मध्य को जीवा विशेष भाव में मैंने जो वाक्य आज पाठ करवा ताहा मैंने समस्ते पाइबे प्रथम करंथ तार 15 पर्व 21 पर्व 21 पद एवं 22 पद प्रथम करंती तार 15 पर्व 21 पद एवं 22 पद से लिखा जाए कारण मनुष्य द्वारा मृत्यु उपस्थित होइथिबारु मनुष्य द्वारा मध्य मृतमानकर पुनरुत्थान उपस्थित होइछि जेणु मनुष्य द्वारा जेपरि समस्ते मृत्युवरण करती सेहीपरि मध्य कृष्णक द्वारा समस्ते सजीव हेबे प्रभु ये पठित वाक्य पर आशीर्वाद करंतु आमे आसंता माने गोटे मिनिट आखि बंद करिबा प्रभु को चर्चा निज निज को समर्पण करिबा ये वाक्य को रखिबा प्रभु जेपरि आपन को आत्मा को पावन द्वारा ये वाक्यर प्रकृत भाव बुझिबा पाए तुमर पवित्र आत्मा को ज्ञान प्रदान आहे वाक्य भी परमेश्वर पवित्र आत्मा की आदर तुम्हें वाक्य ईश्वर को सहित ऐसे सकाल रे तुम्हें तुमर वाक्य दी आम को कथा कहूथिबारु तुम हमको धन्यवाद दउछु प्रभु आज हमने जो वाक्य पाठ करिछु ता बुझिबा निमंते हमर जागतिक ज्ञान सीमित ज्ञान यथेष्ट नुहे प्रभु तुमर पवित्र आत्मा को ज्ञान प्रदान कर प्रभु आज तुम्हें मनोनीत करिछ तुमर वाक्य कहबा पाए किंतु प्रभु मो वक्ता नुहे तुम्हें वक्ता तुम्हें मो मुख दे कथा मोर हृदय चिंता मनर कल्पना मुखर भाषा तुमर ग्रहण योग्य जेते जण वाक्य सुन प्रभु प्रत्येक आत्मिक कर्ण तुम्हें उन्मुक्त कर जड़ हृदय को खोली दियो वाक्य प्रति मनोयोगी हे शुणे हृदय रखी कार्य करेंगे प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर कार्यक्रम आरंभ शेष पर्यटन तुम उपस्थिति दियो प्रभु नेटवर्क को ठीक रख जपरी कौन प्रकार कहवा समय शुणा समय व्याघात सृष्टि न हुए प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर गौरव तुम्हें प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे प्रार्थना जीसु नाम आमेन मोर आज प्रसंग रही रोग तार प्रतिकार धन्यवाद देवी वीरेन्द्र आमर विनय आज्ञा आज सकाଳେ आमर टिफिन खाइबा समय अति सुंदर भाव से रोग विषय और तार प्रतिकार विषय कही मो मन आसला नाई रोग और प्रतिकार आज लोक मैंने अनेक रोग मृत्युवरण कर मुख्य कारण हूँ पार्टी आज्ञा अति सुंदर भाव अति प्रांजल भाव सकाଳେ रोग विषय और तार प्रतिकार विषय कही कौन कले मैंने रोगरू दूर रही पारिबा एवं सुस्थ जीवन काटी पारिबा आज्ञा को बहुत बहुत धन्यवाद सकाल से परामर्श लगी जागतिक शारीरिक निमंते वास्तव में कारण मनुष्य द्वारा मृत्यु उपस्थित होइथिबारु मनुष्य द्वारा मृत मान पुनरुत्थान उपस्थित अछि जड़े मनुष्य द्वारा जेपरि मृत्यु आसिला सेपरि जड़े मनुष्य द्वारा पुनरुत्थान आउ थे आम जीवन देवा निमंते आउ जड़े आम देखा आज्ञा कहवा अनुजाई जे मुख कि प्रकार भाव आम मुख सब खाइबा इच्छा करे लोभ आसे जो द्वारा कि आम खाई था मृत्यु ग्रहण कर रोग आसी था यदि आदि पुस्तक तार 3 पर्व 6 पद देखा से लिखा जाए ए नारी से वृक्ष को सुखाद्यर उत्पादक और नयनर लोभजनक ज्ञान देवा निमित्त वांछनीय देखी तहिर फल तोली खाइले पुणी अपना संगस्त को देले स्वाद मुख को स्वाद लगे पुणी आखि को लोभजनक ज्ञान देवा निमित्त वांछनीय सब देखी से भोजन से
ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଯାହାକି ନିଷେଧ ଫଳ ଭୋଜନ କଲେ ଯଦ୍ୱାରା କି ମୃତ୍ୟୁ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେ ଜାଣୁନା କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର ମହାରାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଜଗତରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିପାରି ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିବା ବେଳେ ଆମେ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଥର ଆମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ସେଥିମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମହାରାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। ଯେତେମାନେ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଥାଉ ସତ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏବଂ ପାଳନ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ସେମାନେ ବାଲି ଉପରେ ଘର ତିଆରି କରିବା ଲୋକ ସଦୃଶ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପାଷାଣ ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକି ମାଥ୍ୟୁ ତାର 7 ପର୍ବ 24-27 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଳନ କରିବା କି ନାହିଁ ତାହା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଜି ଆମ ଧ୍ୟାନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ରୋଗ ଓ ତାର ପ୍ରତିକାର। ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, କିଏ ତ ସାମାନ୍ୟ ରୋଗରେ, କିଏ ତ ଜଟିଳ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ରୋଗ ସାମାନ୍ୟ ହଉ କିମ୍ବା ଜଟିଳ ହଉ, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ତାର ଯଦି ପ୍ରତିକାର କରାନଯାଏ, ଉପଚାର କରାନଯାଏ, ତାହେଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ମାତ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରୋଗ ନିରୂପଣ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମାନେ ଯେକୌଣସି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ନା କ'ଣ କହିଲେ, ଗୋଟେ ବାସ୍ତବରେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ଯାଏ ଆଉ ସେ ରୋଗ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ତାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପରେ ତାର ଉପଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ରୋଗର କାରଣ ନ ଜାଣି ଯଦି ଆମେ ଉପଚାର କରିଥାଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲାଭ ହୋଇନଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ତ ଡାକ୍ତର ନୁହେଁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ନ ଜାଣି ଯଦି ଔଷଧ ସେବନ କରୁ ତାହେଲେ କୌଣସି ଲାଭ ହୁଏ। ମାନେ ଯକ୍ଷ୍ମା ବା ଟିବି ବେମାରକୁ ଦେଖିବା, ତାର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଆଉ ଜ୍ୱର ହେବା, ମୁଣ୍ଡ ବଥେଇବା, କାଶ ହେବା, କାଶ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା। ଏସବୁ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ସେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ନ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେବେ, ହୁଏତ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ପାଇଁ ଔଷଧ ଦେଇଦେବେ, ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଔଷଧ ଦେଇଦେବେ, କାଶ ପାଇଁ ଔଷଧ ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, କଫ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏ ଜଣେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗର ଔଷଧ ଦେଲେ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଜାଗତିକ ଶାରୀରିକ ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମିକ ରୋଗ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯତ ଜାଗତିକ ରୋଗ ନିମନ୍ତେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସବୁ ବାହାରିଛି ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ରୋଗର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆତ୍ମିକ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ଡାକ୍ତର ଯେପରି ରୋଗର କାରଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସର୍ବତ୍ର ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ, ସମାଜରେ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଜଗତରେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶାନ୍ତି, ଅସ୍ଥିରତା, ଅରାଜକତା, ଅନୀତି, ଦୁର୍ନୀତି, ଲୁଣ୍ଠନ, ଧର୍ଷଣ, ଅପହରଣ, ଚୋରି, ଡକାୟତି, ହତ୍ୟା, ହିଂସା, ଛଳନା, ପ୍ରତାରଣା, ମିଥ୍ୟା, ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକତା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଯେପରି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେସବୁ ଦେଖି କିଏ କ'ଣ କହିପାରିବ ଯେ ଲୋକମାନେ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଜଗତରେ ଧାର୍ମିକତା ରାଜୁତି କରୁଛୁ ବୋଲି? ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ତ ପାପର ରୋଗ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ନେଇଯାଏ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ କିଏ?
ସତରେ ଏଇ ସମସ୍ତ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଏ ଜଗତରେ ଆତ୍ମିକ ରୋଗ ନିମନ୍ତେ ଦାୟୀ କିଏ? ଯାହାକି ଆମେ କହିପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଏଇ ସମସ୍ତର ଦାୟୀ ହେଉଛି ଶୟତାନ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୌନ ତାର 8 ପର୍ବ 44 ପଦ ମୋ ସହିତ ଖୋଲିବେ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତା ଶୈତାନ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତାର କାମନା ସାଧନ କରିବା ତୁମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେ ଆଦ୍ୟରୁ ନରଘାତକ, ଆଉ ସେ ସତ୍ୟରେ ରହିନାହିଁ, କାରଣ ତାହାଠାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଥ୍ୟା କହେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଠାରୁ କହେ, କାରଣ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ପିତା। ସେ ଏ ସମସ୍ତର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କର୍ମ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଅରାଜକତାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବା ଡାଇରେକ୍ଟର ବା ଜଡ଼ ବା ମୂଳ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏକି ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାର ସ୍ଥିତି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଥିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା। ତେବେ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦମ, ତାକୁ କଣ ଦାୟୀ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏଇ ପାପ ରୋଗ ସକାଶେ? କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ସ୍ଥିତି ବଦଳିଗଲା। ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଜଗତରେ ପାପ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ରାଜତ୍ୱ କଲା। ପାପ ଯଦି କଣ ବୋଲି କହିବାକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ମାନେ ବାଇବଲ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପାପକୁ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ହିଁ ପାପ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ହିଁ ପାପ। ଯଦି ତ ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲେ କି ରଖିନଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ, ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କିଛି ବିଷୟ ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ବାଇବଲରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେ ସବୁ ଦେଖିବା, ସେ 6 ଦିନ ଯାକ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସବୁ କିଛି ଭଲ ଥିଲା। ଯାହା ବନାଇଲେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ବିଷୟ ସେ ଦେଖିଲା ପରେ ଉତ୍ତମ ବୋଲି କହି ତାପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବନାଇଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ବିଷୟ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ବାକ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗୋଟିଏ ଅପସନ ଭାବରେ ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଅପସନ ଥିଲା ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବ ତାହେଲେ ମରିବ। ମୃତ୍ୟୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡୁ ଗୋଟିଏ ଜବରଦସ୍ତ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଏହା ତୁମ ହାତରେ ରହିଲା, ତୁମେ ତାହା ଚାହୁଁଛ କି ନାହିଁ। ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଚାହୁଁନା ତେବେ ଏ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଖାଇବ। ଅତି ସରଳ କଥା। ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଏମିତିକି ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ଫିଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଦି ପୁସ୍ତକକୁ ଚାଲିଯିବେ, ଆଦି ତାର 2 ପର୍ବରେ ଦେଖିବେ 9 ପଦରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ତାର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 2:9 ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ ନା, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଭୂମିରୁ ନାନା ଜାତୀୟ ସଦୃଶ୍ୟ ସୁଖାଦ୍ୟ ବୃକ୍ଷ, ପୁଣି ସେଇ ଉଦ୍ୟାନର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷ ଓ ସତ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। ସେ 2ଟି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ରଖିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ। ସେଠି ମୃତ୍ୟୁର ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବା 17 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, 17 ପଦରେ ମାତ୍ର ସତ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଦିନ ତୁମେ ତାହା ଖାଇବ ସେଇଦିନ ନିତାନ୍ତ ମରିବ। ଅପସନ ରଖିଥିଲେ। ଯଦି ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ରଖିନଥିଲେ, ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅପସନ ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ଦିନ ତୁମେ ତାହା ଖାଇବ ସେଦିନ ମରିବ। ଆମେ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଲେ 6 ପଦ, ଆଉ ସେ କିପରି ନୟନ ଲୋଭଜନକ ଆଉ ସ୍ୱାଦବିଷ୍ଟ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ମନେକରି ତାହା ଭୋଜନ କଲେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ତା ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ
ସେଇ ସତସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇଲେ। ଅମୃତର ବୃକ୍ଷ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରିନଥିଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ଖାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅମର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ସତସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ସେମାନେ ଭୋଜନ କଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ମୃତ୍ୟୁ ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଯେତେ ବାପା ମା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନା କରିଥାନ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ହେଲା ପରେ ସେ ତାହା ଦେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେଇ ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାରକୁ ସେମାନେ ଖୋଲିଦେଲେ। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆମର ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁ ମିଟର ଡାଉନ ହେଇଗଲା। ଯୋଉଟା କି ଅନଲିମିଟେଡ ଲାଇଫ ଥିଲା। କିଏ ତ 900 କିଏ ତ 1000 ଏଇ ପ୍ରକାର 800 ଏଇ ପ୍ରକାର ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ସକାଶୁ 120କୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆଉ ଯାହାକି ନହୁଙ୍କ ସମୟରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଉଦଙ୍କ ସମୟରେ 70 କିମ୍ବା 80, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତାଠୁ ଆହୁରି କମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। କିଏ କେତେବେଳେ ମରୁଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଠିକା ନାହିଁ। ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବା ପିଲା ମଧ୍ୟ ମରିଯାଏ, ଯୁବା ମଧ୍ୟ ମରିଯାଏ, ବାଳକ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଏ। ତାର କୌଣସି ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଏଜ ଲିମିଟ ରହିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଦେଖିବା ସମୟରେ ବାଇବେଲ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ମନେ ରଖିବା, ଯାହାକି ରୋମି ତାର 5 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଆଉ ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, କାରଣ ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପାପ କରୁ, ପାପର ବେତନ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଦମକୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଦମ ତମେ ଏ ପ୍ରକାର କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲା ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଥିଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପାପ କଲେ ଆଦମ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଆଦମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଶୈତାନକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସର୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଥରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ସେ ଚାଷ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଝାଳ ବାହାରୁଥିଲା ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଧରିଥାନ୍ତି ଆଉ ପୋଛିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବଳଦ ଯୋଉମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଉପରକୁ ନେଇ କହୁଥାନ୍ତି, ଏ ଆଦମ ତୁମେ ଏ କଣ କଲ? ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଗାଡିରେ ଯାଉଥାନ୍ତି ସେଇ ବାଟ ଦେଇ, ଆଉ ସେ ସେଇ ଗଛ ତଳେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନଉଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ଲୋକଟି ବାରମ୍ବାର ଚାଷ କରିବା ସମୟରେ ଅଟକି ଯାଉଛି ଆଉ ଝାଳ ମୁହଁରୁ ପୋଛୁଛି ଆଉ କହୁଛି, ଏ ଆଦମ ତୁମେ କଣ କଲ? ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଚାରିଲେ, ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣ, କଣ ହେଲା ନା ତମେ ଚାଷ କରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଝାଳ ପୋଛୁଛ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ତମେ ମୁଖରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛ ଯେ ହେ ଆଦମ ତୁମେ କଣ କଲ? ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଦମ ପାପ କରିବା ସକାଶୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ନ ପଡିଲେ ତୁ ଖାଇବାକୁ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ତାର ଅଭିଶାପ ସକାଶୁ ଆଜି ଏଇ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ପଶୁଛି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଝାଳ ପଡୁଥିବା ସମୟରେ ଆଦମକୁ ମନେ ପକଉଛି, ଏ ଆଦମ ତମେ ଏ କଣ କଲ? ତମେ ଯଦି ଆଜି ଏହା କରିନଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମତେ ଏ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ତମେ ସେ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତ, ସବୁ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା କୌଣସି ବିଷୟରେ ଟେନସନ ନଥାନ୍ତା, ଆରାମସେ ଖାଇକି କେବଳ ବଗିଚାରେ ଥାନ୍ତ, ତମେ କଣ କରିଥାନ୍ତ? ସେ ସେତେବେଳକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର କାମ କରିନଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏତେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇଲା ପରେ ମୋର କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯାହା ମନା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଖାଇନଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ ଦେଲେ, କହିଲେ ଭାଇ କାଲିଠାରୁ ଆଉ ଚାଷ ବାସ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଯୋଗାଇ ଦେବି, ଆପଣ କାଲିଠାରୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବି। ଆଉ ସେ ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ ଦେଲେ ଆଉ ଚାଲିଗଲେ। ତା ଦିନ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଫଳମୂଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆହୁରି କେତେ ଜଣ ପରିଚାରକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। କହିଲେ ତୁମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଖାଇବ, ବିଶ୍ରାମ ନେବ, ବଗିଚାରେ ବୁଲିବ, ତମର କାମ ଅଛି ସେତିକି, ଆଉ କିଛି କରିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଅନେକ ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ କଣ କଲେ, ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ମୁଖ ବନ୍ଧା ହେଇଛି କନାରେ, ଆଉ ତାକୁ ଆଣି ଦଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ଏଇଟା ତୁମେ ରଖିଥାଅ, ମୁଁ 2 ଦିନ ପରେ ଫେରି ଆସିବି ଆଉ ତୁମ ଠାରୁ ଏହା ମୁଁ ନେଇଯିବି। ଏହା କହି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଦେଲେ,
से कहले अति जत्न सहित ताको नेले और जाग्रत रखिले कहले आपण आसवा पर्यंत यह एपरि थिबो तार कौन क्षति हेबनी आपण निश्चिंत रे जाहतु और से चली गले से चली जिबा परे ए लोकर मन रे आंदोलित हला गोटे जिंस जे ए पात्र रे कोन अछि जार मुखरे गोटे कना बंधा हिची आ मते काहे की कहि गले यह पिटेबो नै से खाइबा पीबा सब हेले मते ता मन रे केवल से गोटे कथा काहे की ए पात्र मते खोलिबा को मना कले जतो गोटे दिन चली गला दूसरे दिन मते चली गला आसीबा पई से व्यक्ति आसीबा पई मात्र घंटाए अछि और से समय ये काम कले और तो घंटाए अछि से आसीबे और खबर दैछन्ती म आसुची बोली जाए मो टिके सीटा खोली दे कि देखि देबी ता भितरे कोन अछि बहुत आग्रह सहित आ मो खोली देबी देखिबी तापरे संगे संगे बांधी देबी से कोन जानि परिबे कि यह भाभी जेतले से खोली दैछन्ती से माटी पात्र रे बरा बंधा हितला ता जेतले खोली दैछन्ती ता भितरे छोटिया गोटे छोटिया मुसा थिला और से बाहरी चली गला जेतले चली गला ताको धरिबा पई दौड़ी जाउछन्ती किंतु से मुसाटी गात भीतर को चली गला और से ताको धरि पारला नै ठीक सही समय के आछन्ती ना से व्यक्ति चली आछन्ती जेतले देखुछन्ती ये संगे संगे बनाडी को घुड़े दे बांधी दोछन्ती तथापि से धरुछन्ती और जेतले से व्यक्ति आसिले पहले सब ठीक अछि त हां आगे सब ठीक अछि ताले तुम मुख काहे कि मरि न पड़ी जाय छी तबे काहे कि भयभीत अवस्था अछ से गोटे कथा कहला गया अपन ई काम कले गोटे मुसाडा को माटे रखि करी मते कना बांधी के देथिले मो कोन अछि बोली आतुर हे करी आ मो रहि पाली नै 2 दिन जाक मो मन शांति हटि गला आ मो जानिबा को चाहि छे पात्र भीतर कोन अछि हम तो खोली दोछि अपन मुसाडा रखिले से चली गला सेतले से व्यक्ति पहले बाबरे मो तोर कोन अभाव करथिले खाइबा पीबा रहइबा सबरो व्यवस्था करथिले किंतु गोटे कथा कहिथिले जे माठिया तो खोलिबो नै से पात्र तो खोली देखिबो नै कोन अछि ता भितरे किंतु तो सेती कथा रखि पालु नै तबे तो काहे कि आदम को दोष देउछु आदम को मते ठीक से प्रकार से रखिथिले किंतु गोटे विषय मना करथिले से ता करि पाले नै तेणु कर ई स्थान लिखा जाय आदम को द्वारा जत पाप द्वारा मृत्यु आछिला किंतु आदम केवल मृत्यु समस्त प्रति मृत्यु घटिला कारण समस्त तो पाप करे आज मते समस्त पाप करिबा द्वारा आज ए जगत मध्य मृत्यु प्रवेश करिछि हमने देखुछु वर्तमान हमने देखिबा जे ए मनुष्यर स्थिति हमने देखुछु जे कि प्रकार तार स्थिति स्थिति शब्दर अर्थ होछि स्थिरता बा स्थिर अवस्था सत्ता बा विद्यमान बा पृष्ठभूमि जहा माने इंग्लिश रे कहि पारु बैकग्राउंड बोली विशेष भाबरे पितामाता माने जेतबले झियो मान निमंते तागर कन्या मान निमंते बर पात्र खोजिबा को जानती पुर बैकग्राउंड भल भाबरे देखंती तापरे से स्थान रे विवाह स्थिर करंती से पु कोन चाकरी करूची और रोजगार तार केते बैंक बैलेंस केते अछि तागर घर द्वार जमी बाड़ी केते अछि पुर चरित्र की प्रकार ए समस्त तार बैकग्राउंड देखिबा परे तापरे जाई तागर झियो को सेटे विवाह देबा निमंते स्थिर करंती मनुष्यर यदि माने स्थिति कोन बोलिया माने संपूर्ण भाबरे देखिबा को जिबा आ मनुष्यर स्थिति बा बैकग्राउंड होची से आदम कर वंशधर सृष्टि प्रथम मनुष्य आदम ईश्वर को प्रतिमूर्ति एवं सादृश्य रे सृष्टि होई पवित्र और सिद्ध अवस्था रे थिला तार पूर्ण स्वाधीनता थिला तार स्थिति ईश्वर ठारे थिला मात्र दिने शैतान रो कथा रे पड़ी ईश्वर द्वारा मना करा जाय फल भक्षण करे एवं ताहार भक्षण करबा खणी तार स्थिति बदली गला तार स्थिति बदली गला देखो देखो गोटे मुहूर्त रे सब किछि उलट पालट हो गला जे पर्यंत से मना फल खाई नथिले से पर्यंत तार परिस्थिति ईश्वर को सबरे थिला तार स्थिति ईश्वर को सहित रे थिला मात्र जेतबले से मना फल खाइला अर्थात आज्ञा लगन ना कला सेही मुहूर्त रे तार स्थिति बदली गला एवं सेही क्षणी से मृत्युर अधीन को चली गला सेतबले तार पुत्र कन्या संतान संतति जात होई नथिले मात्र ताहा पतन परे अर्थात जे मरणशील हेबा परे संतान संतति जन्म हेले आदम भली आज्ञा लंघन करी नथिले आज्ञा आदम जदि आज्ञा लंघन करी नथाते मनाफल खाई नथाते ताहले से निश्चित भाबरे अमर होई रहि थाते मात्र बड़ परितापर विषय जे से तार सृष्टिकर्ता ईश्वर ठारे विश्वास न करी शैतान मिथ्या कथारे विश्वास कला जे आज्ञा लंघन करिबारु तार स्थिति बदली गला
ଏବଂ ତାଠାରେ ଶୈତାନର ଗୁଣ ବା ଜିନ୍ ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ ତାପରେ ଆଦମ ହବା ଠାରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଜାତ ହେଲେ ସେ ସମସ୍ତେ ଆଦମର ଗୁଣ ସବୁ ଉତ୍ତର ଆଧିକାରିକ ରୂପେ ପାଇଲେ। ଆଦମର ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଆଦମଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଓ ଚରିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ତାର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ମିଶିଲା। ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ତାର ମତି ଆଉ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ତାର ମତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ଆଦମଙ୍କର ମତି କି ପ୍ରକାର ଥିଲା ନା ଅବିଶ୍ୱାସ, ସନ୍ଦେହ, ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଲାଳସା, ବିଦ୍ରୋହ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରି ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ତା ଜୀବନରେ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଥିବ ସେମାନଙ୍କର ଗତି କି ପ୍ରକାର ହେବ ସହଜରେ ଅନୁମୟ। ଗତି କହିଲେ ଯାହାକି ଆମେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବୋଲି ବୁଝୁ, ତାର ବ୍ୟବହାର, ତାର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଣାଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ପ୍ରତିକୂଳ ହେବ। ଆଉ ଅବଶେଷରେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ କିଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ କିଏ ତାହା ଚିନ୍ତା କଲେ ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଦମର ବଂଶଧର। ପୁଣି ସେ ଆଦମ ବଂଶଧର ହୋଇଥିବାରୁ ତାର ସ୍ଥିତି ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ତାର ମତି ଗତି ଓ ପରିଣତି ଅତି ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ତାର ସ୍ଥିତି ଆଉ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ତାର ମତି ଏବଂ ଦ୍ୱାରା ତାର ଗତି ଏବଂ ଅବଶେଷରେ ତାର ପରିଣତି ଅତି ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର ପ୍ରତିକାର କଣ କିଛି ହେଇପାରିବ କି? ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ସେ କଣ କଲେ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଆମଙ୍କର ଅରୁଣ ଭାଇ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଇଲେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ନିଜେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଛାଡି ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ମନୁଷ୍ୟର ପତନରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିବାରୁ ତାର ଉଦ୍ଧାର ବା ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଯାହାକି ଆମେ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ପାଠ କଲୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ପ୍ରଥମ ଆଦମ ଦ୍ୱାରା ମାନବ ଜାତିର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆଉ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲାରୁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁ ରାଜତ୍ୱ କଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାପର ମୋଚନ କରାଯାଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ କରାଗଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ହେତୁରୁ ବା କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁ ହେତୁରୁ ଏହା ସମ୍ଭବପର ହେଲା। ଯାହାକି ରୋମୀ ତାର 6:23 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, ଯେ ପାପ କରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମାନବ ଜାତିର ପାପ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ପାପର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ମୃତ୍ୟୁ ତା ନିଜ ଉପରେ ନେଲେ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କବଳରୁ ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଲା। ଗୋଟିଏ ଉପାୟରେ ସେ ଯଦି ତାର ସ୍ଥିତି ବଦଳାଇ ପାରିବ, କାରଣ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ମତି, ମତି ଅନୁସାରେ ଗତି ଏବଂ ଗତି ଅନୁସାରେ ପରିଣତି ହୋଇଥାଏ। ଆଦମର ବଂଶଧର ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମର ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ହେବ ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ ଏବଂ ତାର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ତାର ମତି ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ, ମତି ଅନୁସାରେ ତାର ଗତି ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ ଏବଂ ଗତି ଅନୁସାରେ ତାର ପରିଣତି ମଧ୍ୟ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଏହା କେମିତି ହେବ ବା କିପରି ହେବ? ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ଆପଣା ସ୍ଥିତି ବଦଳାଇ ପାରିବ? ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଣୁ କଲମୀକରଣ, ହୁଏତ ଅନେକ ଜାଣିଥିବେ, ଯାହାକୁ ଇଂରେଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗଛର ଡାଳକୁ ଯଦି ଆଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସମ ଗଛ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ିଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛର ଫଳ ଖଟା
ଆଉ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛର ଡାଳକୁ ଆଣି ମିଠା ଆମ୍ବ ଗଛର ଆଉ ଗଣ୍ଡିରେ ଯଦି ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେବା ଆଉ ଗଣ୍ଡି ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେବା ବା କଲମୀକରଣ କରିବା ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ତାହା ମିଠା ହେବ। ଏହା କିପରି କଲମୀକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଇବେଲରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରୋମୀ ତାର 11 ପର୍ବରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏହି କଲମୀକରଣ ବିଷୟରେ। ରୋମୀ ତାର 11 ପର୍ବ ତାର 17-18 ଦେଖିବା ସେ ଅଂଶ ପାଠ କଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। এই ଅଂଶରେ ପାଉଲ ବିଜାତି ମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ବନଜିତ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ପରି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ସହିତ କଲମୀକରଣ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଜିରିମିୟ 11:16 ହୋସେୟ ତାର 14:6 ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ସେଇ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ବିଷୟ ସେଇଠାରେ ଲେଖାଯାଏ। ଠିକ ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ଆଦମଙ୍କ ବଂଶଧର ମାନବ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କ ସହିତ କଲମୀକରଣ କରାଯିବେ ତାହେଲେ ତାହାର ଫଳ ହେବ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମତି ପାଇବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମତି ବା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗତି ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଆଉ ଗତିପଥ ବଦଳି ଗଲେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୌରବର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଫିଲିପି ତାର 5 ପର୍ବ 2 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ସେହିପରି ମନେ ହଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ଆଉ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ଥିତି ମତି ଗତି ଓ ତାହାର ଭୟାବହତା ପରିଣତି ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିବି। ଯାହା ଜୋନ ତାର 15 ପର 4 ପଦରେ ଲେଖନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଆଦମଙ୍କର ସ୍ଥିତିରୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଆସିପାରିବ ଯଦି ସେ କଲମୀକରଣ ହେଇପାରିବ। ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ରୁହ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିବି, ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ମୋ ସହିତ ଯଦି କଲମୀକରଣ କରାଯିବ ବା ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ କରାଯିବ ମୋ ଠାରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ମୋ ଠାରୁ ରସ ପାଇବ ଏବଂ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ମୋ ବିନା ତୁମାନେ କିଛି କରିପାର ନାହିଁ, ଯାହାକି ଜହନ ତାର 15 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କିପରି ଆମେ ତାହାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ମାନେ ଆଦମଙ୍କ ବଂଶଧର ଥିବାରୁ ଆମଠାରେ ଆଦମର ରକ୍ତ ତାର ଆଦମର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁନାହୁଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରୁନାହୁଁ, ପବିତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରୁନାହୁଁ। ସର୍ବଦା ଆମ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରତିକାର କଣ କିଛି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ରହିଅଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମେ ଯଦି ଆମ ସ୍ଥିତି ବଦଳାଇବା ତେବେ ସବୁ କିଛି ସଜାଡି ହୋଇଯିବ। ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ଜୀବନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁଠି ଦେଖାଯାଇଛି ଘୃଣା ସେଇଠି ପ୍ରେମ ଦେଖାଯିବ। ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁ ଜଳୁଛି ସେଠାରେ ଦେଖାଯିବ କ୍ଷମା ସହିଷ୍ଣୁତା ଭାତୃପ୍ରେମ। ଯେଉଁଠି ଦେଖାଯାଇଛି ଜାଗତିକତା ସେଇଠି ଦେଖାଯିବ ଧାର୍ମିକତା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟୋଗ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ବାଇବେଲରେ ଦିଆଯାଇଛି କିପରି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆଦମଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଉଛି। ସ୍ଥିତି ବଦଳିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମତି ବଦଳିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଗତି ଆଉ ଗତି ବଦଳିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପରିଣତି କଣ ହେଇଛି ଆମେ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 2ଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯାହାକି ଲୁକ ତାର 19 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 10 ପଦ, ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯକ୍ଷଙ୍କର ଜୀବନ। ଯକ୍ଷ ପ୍ରଥମେ ଆଦମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆସିଲା ତାର ସ୍ଥିତି ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ତା ଜୀବନରେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଠିକ ସେପରି ଆଉ ସାଧୁ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆଦମଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ତାହା ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତାଳନାକାରୀ ସାଉଲ ଭାବରେ ସେ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନକାରୀ ପାଉଲ ଭାବରେ ସେ ପରିଣତ ହେଲେ। ଏହିପରି ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆଦମଙ୍କ ବଂଶଧର
ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ବଦଳାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ଯୋଉ 2ର କିଛି ଅଂଶ ମାନେ ପାଠ କଲୁ ସେଇଥାନ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମର କର୍ମ ଜାଣୁ, ଅତଏବ ତୁମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫେରି ଆସ, ନହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ନେବା। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ମତି ଆଉ ଆଜି ଆଦମଙ୍କ ଠାରେ ରହିଅଛି ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ଆମର ସ୍ଥିତି କେଉଁଠି? କାରଣ ଆମର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆମର ମତି ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଗତି ଏବଂ ଗତି ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଣତି ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ରହିଅଛି। ଆମେ ଏହି ଏଠାରେ ଆମେ 3ଟି ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଦଳର ସ୍ଥିତି ଆଦମଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଆଦମଙ୍କ ନୌକାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳର ସ୍ଥିତି ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନୌକାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ତୃତୀୟ ଦଳ ଯୋଉମାନେ କି ଅତି ମାନେ ବିଚିତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଆଦମଙ୍କର ନୌକାରେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନୌକାରେ, ଯୋଉଥିରେ କି 2 ନାଁରେ ଯଦି ଗୋଡ଼ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ବୁଡ଼ି ମରିବ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ କେଉଁ ନୌକାରେ ଯାତ୍ରୀ ଏହା ମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା ଯେ ଆଜି ଆମେ କେଉଁ ନୌକାର ଯାତ୍ରୀ ହେଇଛୁ, କେଉଁଠାରେ ଆମର ସ୍ଥିତି ଆଦମଙ୍କ ଠାରେ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ। ଆମକୁ ହିଁ ତାହା ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେବ। ଆରମ୍ଭରେ କହିଥିଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର ଆଉ ପରିଣତି ଆମର, ମନୋନୀତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମର। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କେଉଁଠାରେ, ଆଦମଙ୍କ ଠାରେ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ। ଯଦି ଆଦମଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁର ସୌଭାଗ୍ୟବାନ। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭୋଗ କରିବା। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ହାତରେ, ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କାହାଠାରେ ଆମର ସ୍ଥିତି ରଖିବା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, କେଉଁଠାରେ ଆମର ପତନ ହୋଇଅଛି ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଫେରି ଆସିବା, ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରଖିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ କଲମୀକରଣ ହେବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ। ସ୍ଥିତି ବଦଳି ଗଲେ ମତି ବଦଳିଯିବ, ମତି ବଦଳି ଗଲେ ଗତି ବଦଳିଯିବ, ଗତି ବଦଳି ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇ ରହିବା ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Amen. Amen. Praise the Lord.